Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen z Wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, wielmi serdecznie winszuję każdego z nas w dzisiejszy nasz parafialny, uroczysty dzień Świętego Jurija, muczenika. Serdecznie witaję jak Was, szanowni parafianie, tak i naszych przybyłych gości. Pragnę serdecznie przywitać duchowieństwo, jakie dzisiaj razem z nami pragnie rozdzielić tę radość odpustową. Serdecznie witaję księdza kanonika, naszego dziekana, biskupskiego wikaria Józefa Bardziewicza, proboszcza Ostrowieckiej parafii, jaki w tym гоdzie przeżywa jubilej. Bogu miłemu dziękuję za 25 kapłaństwa. Wielmi serdecznie tak samo witaję naszego nowego proboszcza, księdza Zdzisława Pikuła, jaki na dany moment służy w duszpasterstwie na szmianckiej ziemi u parafii Żuprany. Witaję serdecznie kaznodzieja, jaki się do nas skieruje Słowo Boże, księdza Aleksandra Barana, proboszcza z Wyntów Apostolskiego dekanatu. Witaję serdecznie kapłanów koncelebrii, księdza Aleksandra Siemińskiego, proboszcza z Kiewieliszyk, księdza Jaceka Utmana, proboszcza z Kamaj, Apostolskiego dekanatu, księdza Anatolija Zacharewskiego, mojego brata, proboszcza z Michaliszek, naszego wicediekana. Witam serdecznie księdza kanonika, proboszcza z Żupran, księdza Józefa Zaniewskiego. Witam serdecznie księdza kanonika Leonarda Stankowskiego, proboszcza z z Margońskiego dekanatu. I witam serdecznie księdza Walерия Spiridona, duszpastera Uchrodna na parafii Alszanka. Zapraszam serdecznie wszystkich do modlitwy, prosząc zastupnictwa świętego, zastupnika naszego niebiesnego Jurija. Niechaj wypraszają Boga potrzebne nam łaski.
Я молюся за всю нашу парафію, запрошуючи кожного і кожної Божої ласки, дай Духа Святого, заступництва святого Юрія. Всі концелебранці і святари моляться в інтенціях довіреним Костьолом і просять przewodniczyć księdza dziekana naszej Eucharystii. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu, niech się uzmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas w życie wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Módlmy się. Boże, Ty dana świętego Jerzego mostu naśladowania naszego Zbawiciela w Jego męce. Wyznawiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, aby ze wstawiennictwem świętego męczennika wspierał nas sławnych ludzi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги «Дії апостолів» у тії дні, тие, хто розсіявся за Ганнію, що сталося після Стефана, дійшли аж до Фінікії, Кіпра і Антиохії, і ніколи
погрожи Дею, не обещали слова, некоторые з їх були з Кіпра і Киринеї, і не прийшли в Антиохію, і промовляли так само до греків, проповідуючи Пана Єсуса, и рука Пана была с ими, и великое множество поверили, и не вернулось до Пана. Вестка прошла их, дошла до костела в Иерусалиме, и послали Варнаву в Антиохии, коли он пройшов и убачив дії ласки Божої, узрадився і захвочив усіх, як щирим серцем тривали у Пані. Он був муж добрий, повний Духа Святого і віри, і шмат людей прихилилися до Пана. Потім Варнава пішов у Тарс шукати Савла, і, коли знайшов його, привел в Антиохію. Увесь год вони працювали разом в костьолі і навчали велику горкость Антиохії. Увесь год людей в Антиохії по вершині учні були, названі християнами. Гэта Слово Божие. Кто в слезах сеял, жать будет с радостью. Кто в слезах сеял, жать будет с радостью. Кто в слезах сеял, жать будет с радостью. Коли Бог переменил лёс Сиону, мы были быть саму с ней. Устны наши тогда были полные смеху, а язык спевал с радости. Кто в слезах сеял, жать будет с радостью. Тады говорили между народами, великие речи учинил Пан для них. Великие речи учинил Пан для нас, и мы возрадовались. Кто в слезах сеял, жать будет с радостью. Змяни наш лёс опані, як потоки на поводі. Хто в слезах сеял, жать будет с радостью. Кто в слезах сеял, жать будет с радостью. Кто эти плача, несучи насенников сеять, вернется с радостью, несучи снопы свои. Кто в слезах сеял, Читали книги Апокалипсиса святого апостола Иоанна. Сказал той, кто сидел на троне: «Бойся, чиню всемиродного, и каже, напиши, что слово это верное и правдивое. И сказал мне: сталося, я Альфа и Омега, починалося и конец. Тому, хто прагне, я дам задарма пить з криниці води життя. Переможці отримаю спадщину всього, і я буду для його Богом, а ён буде для мене сином». Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя. Коли гонять вас за имя Христа, то вы счастливые, Бог Божий спочиває на вас. Аллилуйя. Пан з вами.
Читание Святого Евангелия от Луки. У той час Ісус сказав всім, коли хто хоче йти за мною, нехай отречется цього всіх. Что не берет крыш своей, не за мною, но кто хочет урятовать життя своє, загубить його. А хто загубить життя своє для мене, то й урятує його. Бо кая корысть человеку, коли вы здобудете весь свет, а себе самого загубить, те пошкодится. Кто же будет соромиться моих слов, того и Сын будет соромиться, коли приди в славе Своей, Отца и святых ангелов. Это слово Бога. Дорогие братья и сестры, на эту святую Христину, святого Юрия, святого Ежа. Дивным есть святость. І дивним є шлях до цієї святості. В першу чергу, кожен чоловік, який отримує дар життя, приходить в цей світ, для того, як жити у святості, це пред ней любов. Тільки який це шлях до неба? Який це шлях до тої святості, про яку йому згадує? Цікавим є покликання, цікавим є життя, хоч це маловідоме, святого Юрія. Народився він в багатій сім'ї, побожній сім'ї. З самого дитинства був вихований у вірі, в этом великим дарі. Правда, прийшов у світ, коли батьки вони мали сталого зросту, спалого зросту, у старості. Вели добрую кар'єру, зробив у війську, став жовніром, дослужився до високого рангу офіцерського, але не відвернувся. У ті перші віки християнства не відвернувся від віри, у якої був вихований. А проніс це великий дар. Дар віри, дар любові, тому чому учила його мать за їх дома. І то, що він розумів, то слово, яке я чув, яке я деяким зважав. Мука, коли його заставили отречись від Христа і зложити офяру башкам Богу, идолам Риму, и он отмовился. Это была причина той муки и смерти этого человека. Отречься от Христа, изложить офяру идолам. Я не ведаю, чтобы мы робили бы в сегодняшних часах, при подобных ситуациях, напевно, могли бы отречься от Пана Бога и сказать, что я не потрібний, бо моє життя важніше, чим те слово, яке керує до нас за Святий Христос. Скажіть їм, що хто буде соромитися з моїх слов, того і Сын Человечий буде соромитися. Великий дар, отримавши від Бога життя, ми проносимо його в який спосіб. Видите, Христос зустрівся з одним святаром, то він казав, що в ті далекі часи, коли воєнний стан Польщі, не глядячи на то, что невольно было молиться, каждого вечера становился на колени и взносил слово подяки и молитвы до Пана Бога. За то, что за этой чин молитвы и своей веры, отданности Богу, был покликнутый до офицера и был наказан за это. Не глядячи на те погрозы, далее ученик то же самое, приходячи в столовую, робив знак крижа перед едою. І глядячи на його, многие солдаты того часу, то є саме чинили. Пройшов якийсь час, тому покликав до святарства. Присвідчить то, дорогі брати і сестри,
якою ми віримо, заховуємо і внесемо у щоденне наше життя. Ці ми сапраўды праз свою віру показуємо свою любов до Бога і свідчимо об этом великим даром своїм дітям, показує, що це сапраўды великий дар, у яким ми повинні жити, у яким ми повинні так само виховувати наших дітей. Конечно, скажем, что 21 століття – это не ті далекі часи наших бабуль і дядуль, але той самий час, ті самі люди, тільки наша інша відносини та Бога і до Христа. Те саме, чому ми учимо, ж, напевно, тренуємо, даємо приклад про своє захоплення, про своє слово, щоб вимовляли. І этому навчається наша молодь, наші діти. А де ти великий дар Божої любові? Ті справді Боже Слово на першому місці в моєму житті. Ті справді Бог має місце в моєму домі. І ті справді мають місце у її місце у серці кожного моєї сім'ї. Дивіться, відвідуючи свого однокурсника во Франції, зустрівся з одним святаром, який мав понад 90 років. Дивно было, не дивно было, але как-то так насторожило то, что это старейший святар, старейший ксенц, чтобы промовить слово до кожного з нас, або до кого він звертався, підбирав кожне слово. Подбирал кожное слово. И оказывается, позднее мой однокурсник оповедает, что он имеет такий ураз дитинства, что, коли был маленький, его мать запитала, ким ты, Клавдіо, хочешь стать в служите, когда тебе буду пробовать. Как и любая мать, задоволенная, кажет, что добрый Клавдия, а я тебе буду господыней, буду готовать смачное, буду частовать этих святоров, этих гостей, которые будут наведывать тебе. А ты, маленький хлопец, в 10 годов, отворачивается со злости, говорит, коли я буду пробовать, ты помрешь. Видите, прошли. Мы повинны сапраўды принять этот великий дар от Бога, той отказности за нашу веру, за наш костер, за дар життя, який Бог дає кожному чоловіку. Коли ми не зрозуміємо цих великих коштовностей Божих в житті кожного чоловіка, то не буде этой святости, не буде этой дороги до Бога, до того благодарства, святла и спокою, радости и любви. Тому нехай святий заступник, святий Юрій, дай буде таким прикладом і дає ту відказність, перед нашим зміром повстав Папа, як у своєму часі, зустрівши їм, справді отримали вінець хвали. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Świeci
mamy zastupnictwem świętego Jurija Muczenika na wiarę Panu Bogu przez Jezusa Chrysta nasze modlitwy. Молимся за всех христиан, чтобы они умели годно супрацовничать в деле умацования миру на свете. Тебе проси, выслухай. Молимся за все народы свету, чтобы они позбегали войнов, які несут смерть и знищення. Тебе проси, молимся за політиків і керівників держав, щоб вони вирішали всі питання шляхом миру і згоди. Тебе проси. Молимся за всіх святарів, які сьогодні разом з нами переживають Евхаристію. Совливаемся за декана нашого, який у этом годі переживає юбилей святарства, 25 років святарства. Завтра у księdza Leonarda Правощасольського 30 годзе святарства. Отуляем нашей молитвой, вопрошаючи святость, как разом со своими верниками имкнулись до Бога и шли в этом шляхом на избавление. И за всех святых, за нашего бискупа и нового бискупа, бранного папежа, адъютора, нехай ласка Божия наполняет сердце. Тебе проси. Молимся за нашу парафію, відзначаючи ім'янини, костьола, парафії. Ка Бог мило всіх благословив потребними ласками, дарами. Туляем молитвой именинников сегодняшнего дня, всех, кто в наших семьях, в нашей парафии носит имя Юрий, альбо это имя обрали в сакраменте конфирмации, бежевания. Отуляем молитвой так само Тетяну Климовичу, день її народження, сьогодні їй 35 років життя. Просьбу этой молитвы скеровывая свекров за ее. Нехай Всевышний Бог через посредничество Мати Божией Святого Юрия всіх спасиває ласки. Тебе проси. Молимся за всех померлых, близких нашему сердцу, чтобы они могли вечно прославлять Бога в небесной Отчине. Тебе проси. Молимся за нас тут присутных, щоб супольним ділом Евхаристії захватив нас до будування миру. Радовались спокоем, а Твой Костел расповсюдживался по всей земле. Праз Христа, Пана нашего. Свыше сошмети, и хвали.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Pan Bóg Wszechmogący. Boże, królu wieku, przyjdzie ofiarę pojednania chwały, którą Ci składamy, oddaję cześć świętemu Jerzemu męczennikowi. Niech oddamy Jego na przebaczenie grzechów i przyjmie nasze życie w nieustanne dziękczynienie przez Chrystusa Pana naszego. A Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zakończyli dobre składanie dziękczynienia. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w męczeństwie świętego Jerzego ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, wszelką krewkę Twojej chwali. Ty sprawiasz, że moc nowości się doskonali, umacnia słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg Prawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Puść więc te rany, aby stały się wiarą, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrogodnie wydał się dla nas, ciągle i dzięki Tobie składając latał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i podobnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, oferujemy Tobie, Boże, w tym życie i Jego zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pomiędzy Boże Odbyło Kościele na całej ziemi. Sprawa Wolioty wraz z Wiązkiem razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całą Moskwię. Pamiętaj także naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuścili do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, jej oblubieńcem świętym Józefem, ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem, ze świętym Jerzym, męczennikiem, patronem dzisiejszego dnia, parafii, ofiary, ze świętym Wojciechem, ze świętym Janem Boskim, wychowawcą młodzieży, naszymi świętymi patronami, których imiona musimy, ze świętym Ojcem Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, i jesteśmy się Bóg. Dla wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zapewnienia, pełni nadziei oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Pan. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
zostali nazwani na niebożkę. Święty przez cały świat Kościół. Królu niebieskich nam zawiecha. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, które jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Spraw, abyśmy razem ze świętymi męczennikami mieli udział w Jego zmartwychwstaniu chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony.
nas. Święta Maryjo, droga męczenników, święty Jerzy, święty Jerzy okruszony przez rodziców Boga, święty Jerzy święty przykładzie Decyzji, święty Jerzy rycerze rzymskich legionów, święty Jerzy odwagi dla Boga, święty Jerzy mężu modlitwy dla Boga, święty Jerzy wybrany Chrystusa, święty Jerzy święty rycerze, święty Jerzy złożony święty Jerzy Pradawny Myślителя, święty Jerzy Wielki Jerzy, święty Jerzy Wielki Męczenniku, święty Jerzy Królu Przeświatowego Kościoła, święty Jerzy Nieustroszony w doświadczeniach, święty Jerzy Patronie prac rycerskich, święty Jerzy Współżycielu rolników, święty Jerzy
Boże,